Hi everyone, so myself Sridevi, Maths faculty of Masterminds. Today we are here to discuss about CA Foundation Mathematics syllabus guys. So here we have provided information about what to prepare to get better score. Okay, so coming into the first concept guys, I'm directly into the concepts. So the first concept is indices search. మీకు తెలుసు indices is completely formula based topic. But indices వచ్చేసరికి you can go for substitution methods, verification methods follow అయిపోవచ్చు. మీరు ఇంటర్మీడియట్ 10th క్లాస్లో చేసిన మెథడ్స్ చేయొద్దు. So go for substitution when it comes to simplification. So when it comes to search, if you are not good at rationalization factor, మీకు rationalization factor రాదు, you don't know how to calculate square root of a term, then use your calculator. మీ calculator యూస్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి. There's no need to eliminate that MCQ or to avoid this MCQ. So you can solve the MCQ by using your calculator. Calculator చేస్తే కన్ఫర్మ్ గా వస్తుంది. Next logarithms. Coming into logarithms, in logarithms there is a difficult concept called characteristic and mantissa. Keep it aside. Just understand what is characteristic. Characteristic definition ఏంటి, mantissa definition ఏంటి నేర్చుకోండి. And then go through properties of logarithms. Madam, properties of logarithm ante enti? Whatever you have learned from your indices search topic, simplification ki elanti shortcut untundi, verification ekkada ostundi, learn them and try to solve the questions of logarithms. Guys, I must say indices search, logarithms, ratios, sequence series, equations, all these concepts are very easy even if you are a non-math student. So do not take choice in that. దాంట్లో మళ్ళీ మీరు చాయిస్ తీసుకోవద్దు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ సర్చ్, క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేయండి, అంతేగాని చాయిస్ తీసుకోవద్దు. కమింగ్ ఇన్ టు లాగరిథమ్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్ మ్యాంటిసా డెఫినేషన్ నేర్చుకోండి, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లాగరిథమ్ అన్ని ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఏంటి, వెరిఫికేషన్ మెథడ్ ఏంటో నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ రేషియోస్. సో గైస్, యూ నో దాట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రేషియోస్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్స్ are very important for exam. MCQs based upon properties of proportion are very important for exam, but forget about variations. There are questions based upon direct variation, inverse variation, no. So if you have any problem with variations, leave it aside. Kani verification based questions anni cheyali ante a by 2 equal a by b equal to 2 by 3 means you can take a equal to 2, b equal to 3. You need not take a equal to 2k, b equal to 3k and మొదలు పెట్టాల్సిన పని లేదు. సో జస్ట్ go through a equal to 2, b equal to 3 అలా తీసుకొని వెరిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ అన్ని చేయండి. సో గైస్, రీసెంట్ అడిషన్ టు ఐసీఐ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ రేషియో ప్రపోర్షన్స్ ఇస్ పార్ట్నర్షిప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో చాలా క్వశ్చన్స్ పార్ట్నర్షిప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, ఒక 12 to 13 న్యూ MCQs యాడ్ చేయడం అయింది ఐసీఐ మెటీరియల్లో. సో పార్ట్నర్షిప్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. సో రేషియో ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ ఇన్వెస్టెడ్ క్యాల్కులేట్ చేయడం నేర్చుకోండి. దెన్ హౌ టు డివైడ్ దట్ అమౌంట్ బిట్వీన్ దీస్ 3 persons or these 2 persons అనేది నేర్చుకోండి, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ న్యూ అడిషన్ టు ఐసీఐ మెటీరియల్. సో హీ మైట్ హ్యావ్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ అనేది నా ఇంటెన్షన్. సో దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. సో డైరెక్ట్ వేరియేషన్, ఇన్వర్స్ వేరియేషన్ చేయగలితేనే చేయండి, లేకపోతే వదిలేసేయండి, కానీ వెరిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, నౌ సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్. So sequence series వచ్చేసరికి it's a very lengthy topic, but it covers 2 to 3 marks. So sequence series is a very easy concept if you go through verification substitution methods. Every time I am saying the same word guys, verification substitution methods గనక మీరు ఫాలో అయితే sequence series లో TNSN based questions అన్నీ కూడా అయిపోతాయి, ఫార్ములానే అక్కర్లేదు. అది ఏపీ అయినా జీపీ అయినా సబ్స్టిట్యూషన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్స్ అన్నీ వెళ్ళండి. ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ దాట్, then only sum of all the numbers divisible by particular number, sum of all the numbers from 100 to 300 divisible by particular number అని ఉంటుంది. అవి లాస్ట్ చేయండి, బికాస్ ద టైమ్ టేకింగ్ క్వశ్చన్స్, బట్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ గైస్. సో బికాస్ ఇదే కాన్సెప్ట్ దెర్ ఇస్ ఇన్ సెట్స్, అది సెట్స్లో ఉంది, అదే ప్రాబబిలిటీలో కూడా ఉంది, పర్మిటేషన్స్లో కూడా ఉంది. సో ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్స్. కానీ the recent exam has that question, how many numbers that are divisible by
5 from 100 to 200, or for divisible by 2 from 100 to 200. This kind of questions were being repeated in December 2023 attempt, guys. Not only one question, one paper has two questions, similar questions on the same concept. అందుకని దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. కాకపోతే ఎప్పుడు చేస్తారు అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఆల్, ఫస్ట్ అది ప్రాక్టీస్ చేసి తర్వాత ఇక్కడ రండి, ఎందుకంటే ఇది కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. ఓకే, నౌ సెట్స్ రిలేషన్స్ ఫంక్షన్స్ ఇస్ వన్ కాన్సెప్ట్, గైస్. ఈ సెట్స్ రిలేషన్స్ ఫంక్షన్స్లో రీసెంట్ అడిషన్ టు ఐసీ మెటీరియల్స్ ఆర్ నథింగ్, కానీ ఇన్ ద రీసెంట్ ఎగ్జామ్ సెట్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేటా కేమ్. సో మరి అలాంటప్పుడు మనం దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి కదా. సో ఫోకస్ ఆన్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేటా దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సెట్స్. సో మీరు సెట్స్ పెద్ద పెద్ద వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఏం చేయక్కర్లేదు, 2 members వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ఇనఫ్. అండ్ దెన్ క్యాల్కులేట్ ద నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ అని అడుగుతున్నాడు. ఫార్ములాస్ టు క్యాల్కులేట్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్, నంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్ సబ్సెట్స్, నంబర్ ఆఫ్ ట్రివియల్ సబ్సెట్స్, నంబర్ ఆఫ్ నాన్ ట్రివియల్ సబ్సెట్స్. Do not leave any one formula as a choice. There's no choice for formulas. Formulas అన్నీ చదివి తీరాల్సిందే. అన్ని ఫార్ములాస్ చదువుకొని సెట్స్లో 2 members వెన్ డయాగ్రామ్స్ పర్ఫెక్ట్లీ చేయండి. ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేటా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. మేడం, హౌ డు వీ నో దట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేటా క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ అని? సింప్లీ గైజ్, ఆప్షన్ డి నన్ను ఉంటే, సో మీరు ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి చేయాల్సి వచ్చినా చేసి వెన్ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. వేస్తేనే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది వెదర్ ద డేటా ఈస్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. Okay, now relations వచ్చేసరికి in the recent December 23 exam paper, he gave you 3 questions on the Cartesian product. That's why I have written the word called Cartesian product. Cartesian product మీదే 3 questions ఇచ్చేసాడు. All the 3 are basic questions. So Cartesian product is a primary concept of relations, no? So first అది ప్రిపేర్ అవ్వండి. And then reflexive symmetric trans 2 గురించి we have provided certain shortcuts. So which relation is the anti-symmetric, which relation is symmetric, which relation is the only transitive, which relation is only symmetric, ఇవన్నీ మేము మీకు షార్ట్కట్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం. ఆ షార్ట్కట్స్ని ఫాలో అయిపోతే మీకు రిలేషన్ డెఫినేషన్ వరకు తెలుసుంటే యూ కెన్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ రిలేషన్స్. సో రిలేషన్స్ ఇస్ సచ్ అ కన్ఫ్యూజింగ్ టాస్క్, గైస్, ఐ టు నో. సో అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే, ప్రిపేర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్, అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ రిఫ్లెక్సివ్ సిమెట్రిక్ ట్రాన్స్ అనేది అర్థం చేసుకొని విచ్ రిలేషన్ ఇస్ వాట్ అనేది మనం షార్ట్కట్ ప్రొవైడ్ చేసాం. యూ కెన్ ఫాలో దాట్. ఓకే, నౌ కమింగ్ ఇన్ టు ఫంక్షన్స్. సో గైస్, ఫంక్షన్స్ వచ్చేసరికి ఎవ్రీబడి ఫోకస్ ఆన్ డొమైన్ అండ్ రేంజ్. ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ప్రయారిటీ, గైస్, బికాస్ you must know everything about functions to talk about domain and range. You can't directly tell what is domain and what is range by looking at this. So first, identification of functions అవ్వాలి, అంటే whether a given question is a function or not. దానికోసం మీరు మళ్ళీ ఇంత సమ్స్ ఏం చేయొద్దు. డ్రా గ్రాఫ్. గ్రాఫ్ మీన్స్ 2 డయాగ్రామ్స్ వేస్తారు కదా, ఇలా మ్యాపింగ్ ఇస్తారు కదా, అలా మ్యాపింగ్ ఇచ్చుకొని వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం నేర్చుకోండి. అండ్ దెన్ ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ మీన్స్ ఎఫ్ సర్కిల్, జీ సర్కిల్, ఎఫ్ క్యాల్కులేషన్ నేర్చుకోండి. అండ్ దెన్ try to calculate the inverse of a function. For inverse of function also in our material we have provided many shortcuts, guys. F of x equal to ax plus b by cx plus d ki inverse enti, ax plus b ki inverse enti, inverse calculation ki shortcut enti. So ఒకవేళ even f inverse of x is equals to f of x అనే వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. At last focus on the domain, because domain is such an easy concept, but you have to focus on that. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా డొమైన్ లిటరల్ మీనింగ్ తెలుసుకొని డొమైన్ వస్తేనే రేంజ్ చేస్తారు. పీపుల్ విల్ సే దట్ డొమైన్ ఇస్ అ సెపరేట్ కాన్సెప్ట్, రేంజ్ ఇస్ అ సెపరేట్ కాన్సెప్ట్. నో, రేంజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ డొమైన్. మీరు డొమైన్ చేయకుండా రేంజ్ ఎలా చేస్తారు? సో ఫస్ట్ డూ డొమైన్. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ డొమైన్ దెన్ ఓన్లీ టచ్ రేంజ్, అదర్వైజ్ డోంట్ టచ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, నౌ కమింగ్ ఇన్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ and a very easy concept. I'll say, guys, don't take choice in this concept. Even if you take synthesis certs also, that is okay for me. కానీ ఈక్వేషన్స్ మాత్రం మీరు చాయిస్ తీసుకోవద్దు, బికాస్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ వీ బీన్ గెటింగ్ 3 to 4 మార్క్స్. అండ్ దట్ టు మిగతా టాపిక్స్ అన్నిటికన్నా ఎంసీక్యూస్ తక్కువ ఉండేది ఎక్కడ అంటే ఈక్వేషన్స్. సో మీరు ఎప్పుడైతే మ్యాథ్స్లో వీక్ అనుకుంటారో యూ బెటర్ ఫోకస్ ఆన్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ లీనియర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఎందుకో చెప్తాను. ఈక్వేషన్స్ దగ్గర ఉన్న ఫార్ములాస్ చాలా లిమిటెడ్, చాలా తక్కువ ఫార్ములాస్. అండ్ దట్ టు వర్బల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఈక్వేషన్స్లో. ఐ మీన్ టు సే అప్లికేషన్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ క్లాత్ పీస్ ఇస్ దిస్ మచ్. ఇఫ్ ద లెంత్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్ బై 2 meters, కాస్ట్ ఈస్ డిక్రీస్డ్ బై 1 meter, 1 rupee per meter, then the total cost would remain unchanged. That's how the questions will be there, no? Like questions on ages.
So a 2-digit number, sum of digits of a 2-digit number is this much. So if you subtract this one, so try to focus on those kind of questions. The next thing is, do not calculate or do not substitute the roots. రూట్స్ కోసం రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తే ఈ రూట్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళేసి ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం మానేయండి. అది మానేసి సమ్ ఆఫ్ రూట్స్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా. సో సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఏంటో చెక్ చేయండి. ఆప్షన్లో ఉన్న ఆప్షన్స్కి సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఏంటో చెక్ చేయండి. ఇవి రెండు మ్యాచ్ అయితే అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే ఇంకా టైం ఎక్కువ సేవ్ చేయొచ్చు మీరు. సో ఈక్వేషన్లో మీరు అలాంటి ట్రిక్స్ నేర్చుకోండి. సో మీరు సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు. సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్ జస్ట్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి. హౌ మెనీ రూట్స్ ఆర్ దేర్, ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్, వెన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫైనైట్, వెన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ఫైనైట్, when it is having zero solution, when it is going to have non-zero solution అనేది ఫార్ములాస్ నేర్చుకొని leave it. And then do not worry about transformation of roots. Even if you don't touch them, it's not a big deal, because we haven't get any one MCQ in the very recent exams. Okay, now coming into linear inequalities. Linear inequalities అనగానే graphs draw చేయడం కాదు. First of all, focus on రైటింగ్ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఎలా ఇన్ఈక్వాలిటీ రాయాలో నేర్చుకోండి. ఆ తర్వాత మిగతా అవన్నీ వస్తాయి. ఆ తర్వాత సింపుల్ ఈక్వేషన్స్కి గ్రాఫ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలో చాలు. యూ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ దిస్ మెనీ గ్రాఫ్స్, దిస్ మెనీ లైన్స్. అన్ని లైన్స్ అక్కర్లేదు. నౌ కమింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గైస్, permutations, combinations and probability. So guys, I must tell you one thing. Permutations, probability, theoretical distributions are interrelated concepts. So madam, permutations వచ్చేసరికి we have a lot of confusion. That confusion arises only because you don't know what is permutation, what is combination. Problem అంతా అది guys. So first ఏం చేస్తారంటే permutation కి combination కి difference తెలుసుకోండి. And then substitution of formula, substitution questions ఉంటాయి. Calculate the value of n, calculate the value of r. So 20% of the questions అక్కడి నుంచే వస్తున్నాయి. సో ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నేర్చేసుకోండి. దెన్ ఫార్ములా, వాట్ ఈస్ ఎన్సిఆర్, ఎన్ బై ఆర్ ఇంటూ n-1 CR-1, అలాంటి ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి. అండ్ దెన్ పర్మిటేషన్స్ అండర్ రెస్ట్రిక్షన్. మేడం, పర్మిటేషన్స్ అండర్ రెస్ట్రిక్షన్ అంటే ఏంటి? సో ఫార్మ్ అ నంబర్, 4-digit number that is divisible by 5. A 3-letter word that starts with M. A 3-letter word that do not ends with N. Those kind of questions అలాంటివి రిపీటెడ్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రాబబిలిటీ గైస్, మీరు థియరీ మొత్తం చదివి తీరాల్సిందే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ పర్మిటేషన్స్, దెన్ యూ కెన్ టచ్ ఆల్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. బికాస్ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే పర్మిటేషన్స్లో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీ కన్నా 10% కాంప్లెక్సిటీ తక్కువే ఉంటుంది. 50% కాంప్లెక్సిటీ తక్కువే ఉంటుంది. సో కంపౌండ్ థీరం, ఎడిషన్ థీరం, మల్టిప్లికేషన్ థీరం మధ్యలో డిఫరెన్స్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనగానే అందరూ ఏం చేస్తారంటే లాస్ట్కి వెళ్ళి ఈ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఏంటి, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఏంటో అర్థం కావట్లేదు అంటారు. ఫ్యూచర్ వాల్యూ, ప్రజెంట్ వాల్యూ కాదు. క్వశ్చన్ మీకు యానిటీనా కాదా అనేది అర్థం కాదు. సో యానిటీనా కాదా అని చెప్పాలి అంటే దే షుడ్ బి ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. కంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్, నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ అనేది లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ కవర్ 50%. Future value will cover 20%. The rest present value, so due annuities, all those things will be covered for 30%. So prepare this 70% first and then go for this. Of course guys, it is a very important concept, but focus on what do you need to focus. Now coming into the last part of our mathematics syllabus guys, limits, continuity, derivatives, integration. So I'm not telling anything about limits and continuity guys. Prepare the total concept well. When it comes to derivatives, double derivative ignore cheseyandi, but problems based upon economics confirm ga cheyalsinde. Double derivative with respect to t kuda ignore cheseyochu, but derivatives shortcuts anni nerchukondi, derivatives formulas anni nerchukondi, because derivatives నేర్చుకుంటే you are able to complete limits and continuity questions, because L hospital rule మొత్తం derivatives ఏ కదా మీరు చేయాలి. సో complete limits and continuity, and that too integration వచ్చేసరికి option verification ప్రిఫర్ చేయండి. If you don't know how to solve a question with the help of integration, just go through option verification. అంటే ఆప్షన్కి డెరివేటివ్ చేస్తే క్వశ్చన్ రావాలి, అలా వస్తే అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ఇంటిగ్రేషన్స్, సొల్యూషన్స్, derivatives are helpful. That is all about my math syllabus guys.